Well, good afternoon, students. So, in today's class also, we are going to solve problem on ledger accounts. That is ledger posting. So here, there is the problem. Just I have uploaded in WhatsApp. Okay. So just go through the journal entries. So WhatsApp group ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ journal entries ನ ಫೋಟೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೆ. So journal entry posting one by one ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Okay. So ಮೊದಲನೇದು cash account debit to capital. So ಇಲ್ಲಿ cash account ಇದೆ. Debit side to capital rupees 1 lakh, that is 1/6/2020. Next cash account ನಲ್ಲಿ capital entry ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? Capital account ಗೆ ಬಂದು buy cash rupees 1 lakh. So ಎರಡು entry clear ಹೌದಾ? So 1/6/2020 buy cash rupees 1 lakh. Next purchases account debit to cash. So ನಮಗೆ purchases account ಇದೆ. Date 4 debit side to cash rupees 50,000. So purchase account ಬಂದು debit side to cash rupees 50,000. So ಇವಾಗ purchase account ನಲ್ಲಿ cash ಎಂಟ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? cash account ನಲ್ಲಿ ಬಂದು 4/6/2020 buy purchases rupees 50,000. buy purchases rupees 50,000. Clear? Next cartage and police account debit to cash. So cartage and police account ಇಲ್ಲಿ debit side, that is DR. cartage and police account debit to cash rupees 1,000. cartage and police account ನಲ್ಲಿ to cash rupees 1,000. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ cash account ನಲ್ಲಿ ಬಂದು that is 8/6/2020 buy cartage and police rupees 1,000. So ಎರಡು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾವ, ಡಿಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Mohan's account debit to sales. Mohan account ಇದೆ. Debit side to sales rupees 25,000, that is 10/6/2020. To sales rupees 25,000. So Mohan account ನಲ್ಲಿ to sales entry. ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? Sales account ಬಂದು buy Mohan's account, that is rupees 25,000. So ಅಲ್ಲಿ debit side entry ಆಯ್ತು, sales account ನಲ್ಲಿ credit side entry ಆಯ್ತು. Over. Next cash account debit to Mohan's account. Cash account debit to Mohan's account, that is rupees 20,000, 15/6/2020 date to Mohan's account. cash account ನಲ್ಲಿ Mohan entry ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? Mohan's account ಬರುತ್ತೆ, that is credit side buy cash rupees 20,000. So credit side Mohan account ನಲ್ಲಿ cash entry ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸಸ್. ನಮ್ಮ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸಸ್ rupees 5,000. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸಸ್ rupees 5,000. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರೋಣ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಡೇಟ್ 20 ಬೈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ rupees 50,000. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಎರಡೇ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿದೆ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ rupees 1,000. rupees 1,000. ಸೊ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಏನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು? ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಂದು ಡೇಟ್ 25 rupees 1,000 ಬೈ ರೆಂಟ್ rupees 1,000. we have did entry in credit side. Next ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡು ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಮೊದಲೇ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ 1,20,000 ಅದ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ 52,000 ಅದ. ಸೊ 1,20,000 minus 52,000 buy balance carried down 68,000. So total both side 1,28,000 का carry आया. Next capital account buy cash rupees 1 lakh ಅಂತಂದ್ರೆ debit side ಏನು ಇಲ್ಲ, to balance carried down 1 lakh, total also 1 lakh. capital account clear. purchases account credit side buy drawings ಅಂತ 50,000 ಅದ, debit side to cash ಅಂತ 15,000 ಅದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಸೈಡ್ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟೋಟಲ್ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಂದ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಕೌಂಟ್.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ ಕಾರ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಕೂಲಿ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾವುದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ 1000 ಇತ್ತು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಹಾಕಿ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ rupees 1000 ಹಾಕಿ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ 1000 ಇಂದ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಹನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಬರೋಣ. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ 25000 ಅದ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ 20000 ಅದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ, 25,000 minus 20,000 by balance carried down 5,000 rupees. So both sides will get closer at rupees 25,000. Next we'll move to further account, that is sales account. So ಇಲ್ಲಿ credit side 25,000 ಅದ, debit side ಯಾವುದೇ entry ಇಲ್ಲ. So ಯಾವುದೇ entry ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ two balance carried down 25,000 ಗ total closed. Next come to the drawings account. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂದೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಅದ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ 5,000, ಟೋಟಲ್ ಆಲ್ಸೋ 5,000 ಬೋತ್ ಸೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅವರ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಟು ಕ್ಯಾಶ್ 1,000, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ there is no any entry, so total amount will be the carried down balance, that is 1,000. Okay, so my dear students, so this is the end of ledger accounts. So ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಇದು ledger accounts ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸರ್ ನನಗೆ ಇದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್, so we need to continue that also, cover that also. So ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ ಒಂದಿಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.